ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय। जगत गुरुपति पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। वृंदराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री सुत गोस्वामी की जय। समाहित गौर भक्तवृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Shatila Ekadashi Mahamotsav ki jai. Thank you very much, Mataji and Prabhujis, for joining Srimad Bhagavatam Rasmalayam. సో మనం మొదటి స్కందంలో ఉండే రెండో అధ్యాయంలో ఉండే శ్లోకాలు అనేది చూస్తున్నాము. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టిల్ 24. సో ఈరోజు మనము 25th శ్లోక అనేది చూద్దాం. సో ఎలా భగవంతుని భక్తి అంటే విష్ణు భక్తి లేదా కృష్ణ భక్తి అనేది అన్నిటికంటే టాప్, మరియు ఎలా మూడు గుణాల్లో సత్వగుణం అనేది బెస్ట్ అనేసి మనము ఈ శ్లోకాల ద్వారా చర్చిస్తున్నాము. సో గత శ్లోకంలో మనం చూసాము తమోగుణం కంటే రజోగుణం అనేది బెస్ట్, అండ్ రజోగుణం కంటే సత్వగుణం అనేది బెస్ట్. అండ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాము, ఒక వుడ్ పీస్ అంటే ఒక కట్టె ముక్క ఏదైతే ఉంటుందో అది జస్ట్ కట్టె ముక్కలా ఉండడం కంటే కూడా
పొగలా ఉంటే బెస్ట్, ఎందుకంటే ఆ పొగకి ఏముంటుంది, మూమెంట్ ఉంటుంది, కానీ వెలుగు అనేది ఉండదు. సో దానికంటే ఉత్తమమైనది ఏంటి అంటే అగ్ని అన్నమాట, ఎందుకంటే అగ్నిలో మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ మనకది వెలుగుని కూడా ఇస్తుంది. సో అందుకనే ఈ మూడు వేదాల ద్వారా ఏదైతే మనకి ఈ యజ్ఞాచరణల గురించి వివరిస్తారో వాటిని మనం చేసుకోవడానికి అగ్ని అనేది ఎలా అవసరమవుతుందో, సో మానవ జన్మ మనం తీసుకున్న తర్వాత సో బెస్ట్ దానికి యూటిలైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే మనం ఎప్పుడైతే సత్వగుణంలో ఉంటామో దానివల్ల జరుగుతుంది అనేసి చెప్తారు. సో మనము 25th శ్లోక అనేది చూద్దాము. భేజిరే మునయో థాగ్రే భగవంతం అధోక్షజం సత్వం విశుద్ధం క్షేమాయ కల్పంతే ఏను తాన్ ఇహ. भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह. भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह. भेजिरे मुनयोथाग्रे भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह. సో ఎస్, ఎవరైతే చదవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. యా నాగమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. దండోత్ ప్రణామ్. చదవండి మాతాజీ. ధీజివే మునయోథాగ్రే భగవంత అదౌక్షజం సత్వం విశుద్ధం క్షేమాయ కల్పంతే ఏను తానిహ. గుడ్. ఎస్, పావని మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। కృష్ణ దండోత్ ప్రణామ్. भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ. ఎస్, సుజాత మాతాజీ, కొప్పోలు సుజాత మాతాజీ. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే जय కృష్ణ. शुक्ल प्रभात की जय। भेजिरे मुनयोधाग्रे भगवंत मदोक्षजम सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते योनुतानिह। ये सारी प्रभु जी, అంతే. येनुतानिह। ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎస్, రమా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। थैंक यू प्रभु। యా, లక్ష్మీ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. भेजिरो मुनयाधाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ఎస్, నరసింహదాస్ ప్రభు. दंड प्रणाम प्रभु जी। దండోత్ हरे ప్రణామ్. कृष्ण। హరే కృష్ణ. भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमनो मधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षमय कल्पन्ते येनु तानिह। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ఎస్, వెంకటేశం ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్ ప్రణామ్. भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद హరే प्रणाम। కృష్ణ. ఎస్, బసుదేవ్ పాల్. हरे कृष्णा प्रभु दंडपत प्रणाम। దండోత్ ప్రణామ్ ప్రభు. भेजिरे मन मुनयो गत्रे भगवंत दोक्षजम सत्वं विशुद्धं क्षेमये कल्पन्ते येनु तानिह। ఓకే. ఎస్, మురళీ మనోహర్ దా, సారీ మురళీ మురారి మురళీ మోహన్ దాస్ ప్రభు.
हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बेजरे मुनयोदाग्रे भगवन्तं मदोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाया कल्पन्ते येनुतानिह। ओके, यस, ज्योति धनलोकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धनाल कोटा प्रभु जी। ओ, धनालकोट, सॉरी। हाँ। यस। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्त मजोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। यस, कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बेझिरे मुनियोदाग्रे भगवन्तामदोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతేజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. మనం ఇప్పుడు వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అండ్ ఇది చూద్దాము. సుభేజిరే సేవించిరి మునయ మహామునులు అథ ఆ విధముగా అగ్రే పూర్వము భగవంతం అధోక్షజం అధోక్షజుడైన శ్రీకృష్ణుని సత్వం విశుద్ధం త్రిగుణములకు పరముగా ఉండు క్షేమాయ దివ్య లాభము కొరకు కల్పంతే యోగ్యత ఏ ఎవరు అనుసరింతురో తాన్ వారికి ఇహ ఈ భౌతిక జగమునందు. సో ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ అండ్ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ బై జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ప్రకృతి త్రిగుణములకు పరుడైనందునే అధక్షజుడైన శ్రీకృష్ణుని పూర్వము మహామునులు భక్తియుత సేవతో అర్చించిరి. భౌతిక బంధముల నుండి ముక్తిని పొంది దివ్య లాభమును ఉద్దేశముతోనే వారు ఆ దేవదేవుని ఆరాధించిరి. అట్టి ప్రామాణికులను అనుసరించు వారు కూడా భౌతిక జగము నుండి ముక్తిని పొందుటకు అర్హులగుచున్నారు. భాష్యం చదువుదాం. ధర్మానుష్ఠాన ప్రయోజనము భౌతిక లాభమును పొందుటకు గాని ఆత్మను అనాత్మ నుండి వేరు చేయగలిగిన సాధారణ జ్ఞానమును పొందుటకు గాని కాదు. భౌతిక బంధము నుండి ముక్తిని పొంది ఆధ్యాత్మిక జగములో స్వతంత్రయుక్తమైన జీవితమును తిరిగి పొందుటయే సర్వధర్మానుష్ఠానముల యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనమై ఉన్నది. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో దేవదేవుడే పరమపురుషుడు కనుకనే ధర్మ నియమములన్నీయును ఆ పరమపురుషుని చేతనే ప్రత్యక్షముగా నిర్దేశింపబడినవి. భగవానుని ప్రామాణిక ప్రతినిధులైన మహాజనులు తప్ప వేరెవ్వరూ అట్టి ధర్మ నియమముల ప్రయోజనమును తెలిసికొనలేరు. ధర్మ ప్రయోజనము నెరిగిన అట్టి మహాజనులు పన్నెండుగురు కలరు. వారందరూ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునికే భక్తియుత సేవనొనరింతురు. తమ స్వీయ శ్రేయస్సును వాంఛించువారు ఆ మహాజనులను అనుసరించి దివ్య లాభమును పొందవలెను. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం బ్రహ్మానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ లైన్తో స్టార్ట్ చేస్తే తమ స్వీయ శ్రేయస్సును వాంఛించువారు ఆ మహాజనులను అనుసరించి దివ్య లాభమును పొందవలెను. సో ఏంటంటే మన స్వీయ శ్రేయస్సు కొరకు. సో మనకి శ్రేయస్సు అని అంటే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ లేదా ఎటర్నల్ బెనిఫిట్, అంటే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన లాభం అన్నమాట. రైట్. ప్రేయస్ అంటే ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్, ఇప్పటికిప్పుడు పని జరిగితే చాలు, తర్వాత చూసుకుందాం. బట్ శ్రేయస్సు అంటే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ అన్నమాట. ఎల్లవేళలా ఎల్లప్పటికీ మనకి శ్రేయస్కరమైనది అని అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి బెనిఫిట్ ఇచ్చేది. సో దాన్ని ఏమంటారంటే శ్రేయస్ అంటారనమాట. అందుకని ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కృష్ణాని అడుగుతారో తనకి కన్ఫ్యూజన్గా ఉందన్నప్పుడు తను అంటారనమాట, కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతః యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో జనరల్గా ఎప్పుడన్నా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు, కష్టంలో ఉన్నారు అనుకోండి ఎవరన్నా, ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చి అడిగారు అనుకోండి,
మనం మేబీ వాళ్ళని టెంపరీగా కూల్ చేయడం కోసము టెంపరీ సొల్యూషన్స్ ఏదైనా ఇచ్చేసి యాజ్ ఆఫ్ నౌ కొంచెం రిలాక్స్ అయితే చాలు, తర్వాత చూసుకుందామని కొన్నిసార్లు మనం గైడెన్స్ కానీ సజెషన్ కానీ అట్లా చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ అర్జున ఏం అడుగుతున్నారనంటే నాకు షార్ట్ టర్మ్ది కాదు, లాంగ్ టర్మ్, సర్టన్లీ నిశ్చితముగా లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగానే నన్ను ఆదేశించు, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నువ్వు నా గురువు అనేసి అంటున్నారనమాట. సో ఎప్పుడు కూడా మనము టెంపరీ బెనిఫిట్స్ కోసం ఆలోచించకూడదు, శ్రేయస్సు గురించి అంటే లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ గురించి ఆలోచించాలి. ఎప్పుడైతే మనము భక్తి చేస్తామో, రైట్, సో భక్తి చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు మనల్ని విమర్శించవచ్చు. ఎందుకనంటే వేరే వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎవరైతే భక్తి చేయట్లేదో షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, రైట్. సో వాళ్ళు అనొచ్చు మేమేం షార్ట్ టర్మ్ అనుకోవట్లేదండి, మేము కూడా రిటైర్మెంట్ దాకా, రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఏమేం బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఈవెన్ వృద్ధావస్థలో కూడా లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ రేంజ్లో ఆలోచిస్తున్నాం, ఇది షార్ట్ టర్మ్ ఎలా అవుతుంది అనేసి అంటారనమాట. సో యాక్చువల్గా మనము రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఈవెన్ మృత్యు దగ్గర దాకా కూడా ఆలోచించి ప్లాన్ చేసినా సరే దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ అని అంటాం. ఎందుకనంటే మన జీవితంలో భక్తి ఒక భాగం కాదు, భక్తిలోనే ఈ జీవితం అనేది ఒక భాగం. మనం ఎన్నో జన్మలు తీసుకొని ఆ 100% భక్తి కంప్లీట్ చేయడం కోసం ట్రై చేస్తున్నాం, రైట్. కాబట్టి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ జీవితంలో నేను ఎంత చక్కగా భక్తి చేస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ పెంచుకొని నెక్స్ట్ లైఫ్లో నా లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది అనేది ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ వీఆర్ థింకింగ్ లాంగ్ టర్మ్, రైట్. సో భక్తి ఆల్రెడీ మనకి 100% కంప్లీట్ చేయాలి, అందులో ఎంతో కొంత చేశాము. సో ఈ దొరికిన ఈ జన్మని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం ఇంకా భక్తి పర్సంటేజ్ అనేది పెంచుకొని వచ్చే లైఫ్ టైమ్స్ అనేది తగ్గిపోవాలి, ఎక్కువ జన్మలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు, వీలైతే ఇంకో జన్మ ఉండకూడదు అనేసి ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, అది లాంగ్ టర్మ్, రైట్. అండ్ ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించేవాడు ఎప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ అనే అంటాం. ఎందుకనంటే జన్మల తర్వాత కూడా ఏం జరగవాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనం ప్లానింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. అదే భౌతికంగా ఆలోచించే వాళ్ళు, భక్తి చేయని వాళ్ళు అనుకోండి, మహా అయితే ఎక్కడి దాకా ఆలోచిస్తారు, రిటైర్మెంట్ దాకానో వాళ్ళ పిల్లల గురించో వాళ్ళ మనవాళ్ళ గురించో ఆ వరకు మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. కానీ భక్తి చేసేవాడైతే నేను ఒకవేళ చక్కగా భక్తి చేసి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాను అనుకోండి, నా ఎన్ని జనరేషన్స్కి వైకుంఠ ప్రాప్తి జరగవచ్చు? ప్రభు 7 జనరేషన్ చెప్పలేము Seven. ప్రభు. 15 రైట్, generations. 7 అన్నారు. 21 generations. రైట్. సో 7. ఇటు 7 తరాలు అటు 7 7. తరాలు అనేసి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు కదా. సో ఒక్క భక్తుడైతే ఎన్నో జనరేషన్స్కే ముక్తి అనేది దొరుకుతుంది, వైకుంఠ ప్రాప్తి అనేది దొరుకుతుంది. కాబట్టి వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లాంగ్ టర్మ్. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటి, ఆస్తులు వదిలేసిపోతున్నారు బాగా సంపాదించి, కానీ ఆస్తులు ఎక్కడ వదిలేసిపోతున్నారు, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి ఉండే ప్రపంచంలోనే. సో ఎంత ఆస్తి ఉన్నా సరే జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి బయట తీయలేదు. మనం గత క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా, మౌత్కే ఫరిష్తే రిష్వత్ నెయ్యి లేతే. సో మనల్ని ప్రాణం వదిలిన సమయంలో ఎవరైతే యమదూతులు వచ్చేసి మనల్ని తీసుకెళ్తారో వాళ్ళంత డబ్బులు పెట్టి కొనగలమా మనం? లేదు. లేదు, రైట్. సో వాళ్ళకి ఈ కరెన్సీ పనికిరాదనమాట. ఓకే, సో వాళ్ళ డబ్బుల కోసం కూడా పనిచేయట్లేదు. సో అందుకనే మనము ఏమి వదిలి వెళ్ళాలి అని అంటే ఏదైతే జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి చక్రం నుంచి బయటికి తీసుకెళ్ళగలదో అది వదిలేసి వెళ్ళాలన్నమాట, రైట్. మన పిల్లల కోసం, మన మనవాళ్ళ కోసం, నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కోసం. సో అందుకనే స్వీయ శ్రేయస్సు అని ఏంటంటే వెరీ లాంగ్ టర్మ్, రైట్. ఎంత లాంగ్ టర్మ్ అని అంటే ఈ జన్మకి మించి ఈ గత జన్మల్లో ఎన్నో పాపాలు చేసి ఉంటాం కదా, వాటన్నిటికీ అకౌంట్ క్లియర్ చేసేయాలి, నెక్స్ట్ జన్మ కూడా ఉండకూడదు, భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ అన్నమాట. సో ఇది యాక్చువల్గా దివ్యమైన లాభం అన్నమాట. దివ్యం అని అంటే ఏంటంటే త్రిగుణాలకి పైకి తీసుకెళ్తుంది. సో వైకుంఠం కానీ గోలోక కానీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే త్రిగుణాలకి పైన ఉంటుంది, అందుకనేది దివ్యమైనది అనమాట. సో మనము లాభం కూడా ఎట్లాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అని అంటే త్రిగుణాల పైన తీసుకెళ్లే లాభాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, రైట్. సో అటువంటి లాభం కావాలంటే ఏమంటున్నారు, ఈ మహాజనులు నడిచిన పథంలో మనము వెళ్ళాలి. సో ఎవరైతే స్వీయ శ్రేయస్సును వాంఛించు వారున్నారో ఆ మహాజనులను అనుసరించి దివ్యలాభమును పొందవలెను. సో ఇది ఎవరికి చెప్తున్నారంటే స్వీయ శ్రేయస్సు కావాలనుకునే వాళ్ళకి, అందరికీ కాదనమాట. సో ఈ క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు స్వీయ శ్రేయస్సు కోరుకునే వాళ్ళు? హరే గురుజీ. రైట్. సో ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి రోజు 16 రౌండ్స్ చేయాలంటే లేదు లేదండి, ఓన్లీ స్వీయ శ్రేయస్సు కావాలనుకునే వాళ్ళే చేయాలి,
మీరు అలాంటి వాళ్ళైతే చేయండి, లేకపోతే ఇది అందరికీ కాదు. రైట్. సో ఎందుకు భగవంతుని ఆశ్రయం తీసుకోవాలి అని అంటే నీ శ్రేయస్సు కోసం. రైట్. సో అర్జున సరెండర్ అయి భగవంతుని ఆశ్రయం తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన సేఫ్ అయిపోయాడు. ఓకే. సో అలాగే మనం కూడా సేఫ్ అవ్వాలని అనుకుంటే, ఓకే, మనకు కావాల్సినంత సెక్యూరిటీ, ప్రాస్పెరిటీ, హ్యాపీనెస్ అన్నీ కావాలి అని అంటే మనం ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. సో భగవంతుడు అది ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారనమాట. కానీ ఎలా తీసుకోవాలి? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవాలంటే లేదు. మహాజనులు ఏదైతే పాత్లో ఫాలో అయ్యారో, రైట్, సో అటువంటి దారిలోనే మనము వాళ్ళ అనుగత్యంలో వెళ్ళాలి. సో ఒక శ్లోక ఉంటుందన్నమాట. శ్లోక ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఒక్క నిమిషం, మహాజనయేన గత సపంత. శ్లోకం ఎగ్జాక్ట్గా దొరకట్లేదు. మహాజనో ఏన గత సపంథాః అని అంటారనమాట. అంటే మహాజనులు ఏదైతే మార్గంలో నడిచారో మనం కూడా వాళ్ళ మార్గంలో నడవాలి అనేసి అంటారనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఏదన్నా పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నారనుకోండి. సో జనరల్గా మనం అడుగుతాం, అమ్మ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నావు, నాన్న ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నావు అని అడిగితే వాళ్ళు జనరల్గా ఆన్సర్ ఏమి ఇస్తారు? మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా ఇదే ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి మేము ఇదే ఫాలో అవుతున్నాం. అదే అమ్మమ్మ వాళ్ళని, నాన్నమ్మ వాళ్ళని కానీ, తాతయ్య వాళ్ళని అని అడిగామనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? మా మదర్ ఫాదర్ కూడా మా ఫ్యామిలీలో ఇదే ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి మేము ఇదే ఫాలో అవుతున్నాం. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే పరంపర అంటారు అనమాట. రైట్. ప్రభు అలాగే ఏ పరంపరా ప్రాప్తం శ్లోకం ఏవం ఎగ్జాక్ట్. పరంపరా ప్రాప్తం. అయితే ఫ్యామిలీలో ఫాలో అయ్యేది ఎట్లా అని అంటే పరంపర అని అంటారు అనమాట. రైట్. సో మన పూర్వీకులు ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో అదే మనము ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నయ్యకి మంచి కోచింగ్ సెంటర్లో వెళ్ళి ఐఐటిలో సీట్ వచ్చింది అనుకోండి, తమ్ముడు ఏ కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలనుకుంటాడు? సేమ్ అదే దానికి కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలనుకుంటాడు. అంతే కదా, అన్న మా తెలియదు. అన్నయ్యకి సీట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను కూడా అటే వెళ్ళాలని అనుకుంటాను. సో మీరు చూడండి, జనరల్గా ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్లాగా అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి కావాల్సినంత సక్సెస్, వాళ్ళకి కావాల్సినంత ప్రాస్పెరిటీ కానీ, ఐశ్వర్యం కానీ, ఆనందం కానీ మనం వాళ్ళకి ఇవ్వలేము, మనం కూడా పొందలేము కాబట్టి మన మార్గాన్ని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వకూడదని అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో అది ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎవరిలో అవ్వాలనుకుంటారు? వాళ్ళలాగే అలాగే అలాగే అవ్వాలనుకుంటారు. రైట్. సో వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్లకు మనకు ఆన్సర్లు లేవు, వాళ్ళు ఏదైనా అడిగితే మనం ఇవ్వలేము, రైట్, వాళ్ళని సరిగ్గా గైడ్ చేయలేము అనుకోండి, అప్పుడు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు మనలాగా అవ్వాలని అనుకోరు. రైట్. సో అట్లాగే మనం జనరల్గా ఎవరిని ఫాలో అవుతామనంటే మనకు ఏదైతే కావాలో అది ఎవరైతే పొందగలిగారో మనం వాళ్ళనే ఫాలో అవ్వాలనుకుంటాం. ఈరోజు క్రికెట్లో మంచి స్టార్ అవ్వాలి అని అనుకునేవాడు ఏ విరాట్ కోహ్లీనో, సచిన్ టెండూల్కర్నో వీళ్ళని ఫాలో అవుతారు. అలాగే సింగర్ అవ్వాల్సిన అనుకున్న వాళ్ళు ఆ సింగింగ్లో ఎవరైతే రాణిస్తున్నారో వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు. రైట్. సో అలాగే భక్తిలో మనం దివ్యమైన లాభాన్ని పొందాలనుకోండి, అప్పుడు ఎవరిని ఫాలో అవ్వాలి? భక్తిలో టాప్ ర్యాంక్లో ఉండేవాళ్ళనే కదా. శుద్ధ భక్తులు. రైట్. సో అందుకనే మహాజనులు అనేసి అంటారనమాట. సో మనం ఎవరు అని అంటే మనం మామూలు జనాలన్నమాట. రైట్. సో మహాజనుల్ని ఫాలో అయ్యామనుకోండి, మనం కూడా మహాజనులు పొందిన గమ్యాన్ని, మహాజనులు ప్రాప్తం చేసుకున్న లాభాన్ని ప్రాప్తం చేసుకోగలం. అదే మామూలు జనాలు చేసేది ఒకవేళ మనము ఫాలో అవుతున్నాం అనుకోండి,
ఎండ్కి మనకేం దొరుకుతుంది, మామూలు జనాలకి ఏం దొరుకుతుందో అదే దొరుకుతుంది. రైట్. సో అందుకనే లైఫ్లో ఎవరినో ఒకరిని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. సో అది ఎవరిని ఫాలో అవ్వాలి అని అంటే మహాజనుల్ని ఫాలో అవ్వాలి, మామూలు జనాల్ని ఫాలో అనేది అవ్వకూడదు. బికాస్ మామూలు జనాలకి ఏముంది, అదే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, కొంచెం చపల సుఖం, కాసేపు ఉండే సుఖం అనేది వస్తుంది, కాసేపు ఉండే సంతోషం వస్తుంది, కాసేపు ఆగే ఐశ్వర్యం వస్తుంది, పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి, తర్వాత మళ్ళీ అవన్నీ ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి, మనం అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. కానీ మహాజనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి మనము ఇప్పటిదాకా కూడా మాట్లాడతాం అన్నమాట. సో ఎవరి మహాజనులు 12 మంది ఉన్నారు అనేసి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు. సో ఆ 12 మంది ఎవరు అనేసి శ్రీమద్ భాగవతం 6వ స్కంధం 3వ అధ్యాయంలో ఉండే 20-21 శ్లోకంలో ఉంటాయన్నమాట. సో నేను చెప్తాను, తర్వాత కౌంట్ చేద్దాం మనం. स्वयंभूर्नारदः शम्भो कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यायसखिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भाटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वमामृतमश्नुते. సో ఎవరు 12 మంది అంటే స్వయంభూర్. స్వయంభూర్ అంటే బ్రహ్మాజీ, లార్డ్ బ్రహ్మ. మరియు నారద అంటే నారదముని. శంభు అంటే లార్డ్ శివ. కుమార అంటే చతుష్కుమార్, బ్రహ్మని పుత్రులు. కపిలో అంటే లార్డ్ కపిల, దేవహుతి మరియు కర్దమముని యొక్క పుత్రుడు. మను మరియు మను, ఇది ఐ థింక్ స్వయంభూ మను అనుకుంటా. మను ఎస్, స్వయంభూ మను అంటే బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడు. సో మొదటి మను ఎవరైతే ఉన్నారో, 14 మనులు ఉంటారు కదా బ్రహ్మ యొక్క వన్ డేలో, ఇప్పుడు 7th మను, వైవస్వత మను కాలం అనేది నడుస్తుంది. సో ఈ శంభు మహాజనులు ఎవరైతే వస్తారో ఆయన స్వయంభూ మను. అండ్ దెన్ కుమార, కపిలో అయిపోయింది, మను అయిపోయింది. ప్రహ్లాదో, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. జనకో, జనక మహారాజ్. భీష్మో, భీష్మ పితామహ. బలిర్ అంటే బలి మహారాజు. వ్యాయసకీర్ అంటే వ్యాసదేవుని పుత్రుడు, అంటే శుకదేవ గోస్వామి. వయం, వయం అంటే నేను అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ సంభాషణ ఎవరికి ఎవరికి మధ్యలో జరుగుతుంది అని అంటే యమదూతులకి మరియు యమరాజుకి మధ్య జరుగుతుంది. సో ఈ 12 మంది ఎవరు అని అంటే మహాజనులు అన్నమాట. బ్రహ్మాజీ, నారదముని, లార్డ్ శివ, చతుష్కుమారులు, కపిల అండ్ స్వయంభూమను, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, జనక మహారాజ్, భీష్మ పితామహ, బలి మహారాజ్, సుఖదేవ్ గోస్వామి మరియు యమరాజు. సో ఈ డిస్కషన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే అజామిలని తీసుకెళ్ళడానికి యమదూతులు వచ్చినప్పుడు ఆయన నారాయణ అనేసి అన్నప్పుడు విష్ణుదూతులు వచ్చేసి వాళ్ళని ఆపేస్తారనమాట. సో ఆ సంవాదం అనేది జరిగిపోయిన తర్వాత విష్ణుదూతలు వెళ్ళిపోతారు. అండ్ వీళ్ళ మిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అజామిలని తీసుకొని రావాలో, రైట్. సో ఆ అజామిలా వ్యక్తిని తీసుకురాలేకపోయారు కాబట్టి ఫెయిల్ అయిపోయారు అనేసి కొంచెం దీనంగా వెళ్ళి యమదూతులు యమరాజుని అడుగుతారు, అలా ఎలా సాధ్యం అవుతుంది, మేము ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే మీ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అయ్యాము, ఆ మిషన్లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాము, బట్ ఎలా ఒక వ్యక్తి ఇంత పాపాత్ముడైనా సరే నారాయణ అని పలకగానే విష్ణుదూతులు వచ్చారు, మమ్మల్ని టచ్ చేయనివ్వలేదు, సో అసలు ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మనకి యమరాజు ఆయనకి చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో మనకి డివోటీస్ చెప్తారనమాట, ఈ ప్రశ్న ఎప్పుడైతే అడుగుతారో యమదూతులు యమరాజుని, యమరాజు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారట. ఎందుకనంటే నరకంలో ఇంకా చిత్రవదలు, ఆ హింసలు పెట్టిస్తూ ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా చాలా డల్గా ఉంటుంది, రైట్. సో యమరాజు ఒక్క ఆయన మాత్రమే కొంచెం భాగవద్ధర్మ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా పనిలో బిజీ ఉంటారు కాబట్టి నన్ను ఎవరు వచ్చి ఎంతగా అడగరనమాట. సో ఫైనల్లీ కృష్ణ గురించి ఎవరన్నా అడగడానికి వచ్చారు అనేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారనమాట. మనం కూడా ఎప్పుడన్నా చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళామనుకోండి, ఎవ్వరు కూడా మనకి కృష్ణ గురించి, ఇస్కాన్ గురించి, ప్రభుపాద్ గురించి అడగట్లేదు అనుకోండి, అలా 4 రోజులు అయిన తర్వాత ఎవరో మన దగ్గరకు వచ్చి ఈ తిలక్ ఏంటి, మీరు ఇస్కాన్ వాళ్ళ, అసలు ఏముంటుంది ఇస్కాన్లో అని అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మనకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ప్రభు, మంచి చెప్పకుండా ఇంకా ఆనందం కలుగుతుంది. రైట్. అమ్మయ్య, ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా అడిగాడు, 4 రోజుల నుంచి తిలక్ పెట్టుకొని కంటి వేసుకొని తిరుగుతున్నాను, ఎవ్వరు అడగట్లేదు. రైట్. సో అలా భగవంతుని గురించి మనకి చెప్పడానికి అవకాశం దొరికింది అనుకోండి, దెన్ వి విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అనమాట. జనరల్గా మనకి నచ్చిన వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడడంలో సంతోషాన్ని ప్రాప్తం చేసుకుంటాం, రైట్. వి ఆల్వేస్ లవ్ టు టాక్ అబౌట్ దాట్ పర్సన్ హూమ్ వి లవ్.
సో మనం ప్రేమించే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడంలో మనకి చాలా చాలా ఆనందం వస్తుందన్నమాట. సో మనం అందరికీ ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ అండ్ కృష్ణని ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి మేబీ అంత ప్రేమ లేకపోయినా సరే ఫాలో అవుతున్నామంటే ఎంతో కొంత ప్రేమ ఉండి ఉంటుంది కదా. సో దానివల్ల ఎవరన్నా అడిగితే మనకి చెప్పడంలో ఆనందం అనేది వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో అలాగే యమరాజులకి కూడా ఆనందం అనేది వచ్చిందనమాట. సో ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. చెప్పి ఈ 12 మహాజనుల గురించి చెప్తారనమాట. ఆయన చెప్తూ ఏమంటారంటే ఈ జ్ఞానం అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా గుహ్యమైనది. ఎందుకనంటే యమదూతులు అడుగుతారనమాట. యాక్చువల్గా నామం తీసుకొని అన్ని అకౌంట్స్ క్లియర్ అయిపోతే మరి ఇదంతా నరకలోకాలు సృష్టించడం ఎందుకు, ఇలా చిత్రవదలు పెట్టి వాళ్ళని హింసించడం ఎందుకు, ఈ కర్మ ఇదంతా ఎందుకు అని అంటే ఎవరికైతే తెలియదో ఈ జ్ఞానం, ఈ గుహ్యమైన జ్ఞానం తెలియదో వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈ జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టి వేరే ఏదో జ్ఞానము వాళ్ళు అనుకున్న మనోధర్మని ఫాలో అయిపోయి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు కదా. దానివల్ల ఇవన్నీ రిజల్ట్స్ వాళ్ళు అనుభవించాలి. రైట్. సో మనం ఏదైతే భక్తి ప్రాసెస్లో ఉన్నామో అది యాక్చువల్గా నార్మల్ కాదు. ఇది చాలా గుహ్యమైన జ్ఞానము. ఈవెన్ మనకి కృష్ణ చెప్తారు ఈ జ్ఞానం అనేది రాజ విద్య అనేసి అంటారు అన్నమాట. ద కింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో కింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అందరి దగ్గర ఉండదు. జ్ఞానం చాలా మంది దగ్గర ఉంటుంది, కానీ ఈ పరమ గుహ్యమైన జ్ఞానం అనేది అందరి దగ్గర ఉండదు అనమాట. అదేంటి చాంటింగ్ చేస్తే ఇంత లాభం వచ్చేస్తుందో, ఒక్కసారి నారాయణ అంటే చేసిన పాపాలన్నీ పోతాయా? అసలు చేసిన పాపాలు పక్కన పెట్టండి, మనకి భగవంతుని నామంలో ఎంత శక్తి ఉంటుందంటే ఒక జీవ తన సాయశక్తులుగా ప్రయత్నించి ఎన్ని పాపాలు చెయ్యగలడో దానికంటే కూడా మించిన శక్తి అనేది నామంలో ఉంటుందన్నమాట. ఎంత శక్తి ఉంటుందనంటే ఎన్ని పాపాలు చేసినా సరే ఆ రోజు అనేది రాదు, ఓ ఈయన పాపాల అకౌంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నామం పనిచేయదు, నామం అన్ని పాపాలని కడగలేదు, అన్ని పాపాలని అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ చేయలేదు అనే సిచ్యువేషన్ రాదనమాట. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఆ నామం అనేది క్లియర్ చేయగలదు. నామం అంత శక్తివంతమైనది అనమాట. ఒక జీవ దగ్గర నామాన్ని కొట్టే అంత పాపం చేసే శక్తి ఉండదు. రైట్. సో వీఆర్ నాట్ కేపబుల్ టు డూ సో మచ్ సిన్ దట్ నాట్ ఈవెన్ ద హోలీ నేమ్ కెన్ క్లెన్జర్స్. అంటే మనల్ని శుద్ధీకరణ ఇవ్వలేనంత పాపం మనము చేయలేము. సో నామం చాలా చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట. సో ఈ జ్ఞానం అనేది అందరి దగ్గర ఉండదన్నమాట. అందుకనే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఈ విశుద్ధ సత్వ అంటే ఈ దివ్య స్థరంలో ఉండే భక్తి గురించి ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారనమాట. మిగతా అందరు ఏంటంటే లోవర్ నాలెడ్జ్ అనేది తీసుకుంటారు. రైట్. సో రెండు రకాల విద్య ఉంటుంది. ఒకటి అపరా విద్య, రెండోది పరా విద్య. సో అపరా విద్య అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించింది. ఇందులో ఎంత సంపాదించాలి, ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా బతకాలి, కొంచెమన్నా సెటిల్ అవ్వాలి, దానికోసం ఏం జ్ఞానం కావాలి. సో ఈ మ్యాక్సిమం భౌతిక జగత్తుకు రిలేటెడే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. పరా విద్య అంటే ఏ నాలెడ్జ్ అయితే మనల్ని భౌతిక జగత్తు నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళగలదు, రైట్, ఆ నాలెడ్జ్ని పరావిద్య అంటారనమాట. అండ్ ఆ పరావిద్యలో కూడా అన్నిటికంటే హయ్యెస్ట్ ఏంటంటే ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధ భక్తి అనేది ఎలా చేయాలి అనేసి. సో ఇది ఈ 12 మహాజనులకి తెలుసు, లేదా వీళ్ళ ప్రతినిధులకి తెలుసు అన్నమాట. సో దే ఆర్ లైక్ ఎపిటోమ్స్ అన్నమాట, టాప్ ర్యాంకర్స్ అనుకోండి అట్లా భక్తిలో. సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకొని వీళ్ళు చెప్పిన మార్గంలో నడిచాము అని అంటే ఆ దివ్యమైన లాభము, ఆ శ్రేయస్సు అనేది మనకి ఖచ్చితంగా దక్కుతుందన్నమాట. సో అలా ఈ 12 మహాజనుల గురించి చెప్తారు. అయితే మనం ఇక్కడ శ్లోకంలో చూసినట్టయితే భాష్యంలో చెప్తారు, ధర్మ అనుష్ఠానం అనేది భౌతిక లాభం పొందుటకు కానీ ఆత్మను అనాత్మ నుండి వేరు చేయగలిగిన సాధారణ జ్ఞానమును పొందుటకు కానీ కాదు. సో ఈ భాగవత్ ధర్మం ఏదైతే ఉందో, ఈ భక్తి ఏదైతే ఉందో కేవలం కొన్ని భౌతిక లాభాలు పొందడం కోసమో, లేదా నేను శరీరం కాదు నేను ఆత్మ అని తెలుసుకోవడం కోసమే కాదు, దానికంటే మించి అన్నమాట. భౌతిక బంధం నుండి ముక్తిని పొంది ఆధ్యాత్మిక జగములో స్వతంత్రయుక్తమైన జీవితమును తిరిగి పొందుటయే సర్వధర్మానుష్ఠమునుల యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనమై ఉన్నదన్నమాట. సో మనము ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత భౌతిక లాభాలు వస్తాయి, ఓ ఆత్మ వేరు శరీరం వేరు అనే జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. బట్ అంతటితో ఆగిపోకూడదు. ఓకే, నాకు మామూలు జీవితంలో ఉండే లాభాల కంటే ఇక్కడ భౌతిక లాభాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, రైట్, పేరు ప్రతిష్ట. జనరల్గా మనం భక్తి చేస్తున్నాం, ఎస్పెషల్లీ ప్రచారం చేస్తున్నాం అనుకోండి, పూజా లాభ ప్రతిష్ట చాలా ఈజీగా వస్తాయి అన్నమాట. పూజ అంటే పీపుల్ విల్ వర్షిప్, మీ చాలా గ్రేట్ అని అంటారు, రైట్. లాభం కొంచెం గిఫ్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్. ప్రతిష్ట మనకు ఒక పేరు అనేది వస్తుంది, మనం ఫేమస్ అనేది అవుతాం అనమాట. ఓకే.
బట్ ఇవేంటంటే బై ప్రోడక్ట్స్. బై ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇవి మీరు దీనికోసం మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. రైట్. ఎలాగైతే తింటూ పోతే కడుపు నిండిపోతుందా నిండిపోతుందా? రైట్. మీరు తింటూ సపరేట్గా ఏదైనా చెయ్యాలా కడుపు నిండడం కోసం? చెప్పండి. నో ప్రభుజీ. నో రైట్. ప్రభుజీ. ఏం తింటూ ఉంటే చేయక్కర్లేదు. ఆటోమేటిక్గా కడుపు అనేది నిండిపోతుంది. అలాగే మనం భక్తి చేస్తూ ఉంటే పూజా లాభ ప్రతిష్ట ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. దానికి మనం సపరేట్గా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది వద్దన్నా వస్తాయి అన్నమాట. కానీ అది యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ కాదు, అదేంటంటే బై ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. సో అందుకనే మనం అక్కడికి ఆగిపోకూడదు. ఓ నేను వేరు, ఆత్మ వేరు, నాకు తెలిసింది ఈ జ్ఞానం అనేసి అక్కడే ఆగిపోకూడదు. ఆ జ్ఞానం తెలుసుకోవడం అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ మాత్రమే. రైట్. దాని తర్వాత చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఆ ఆత్మస్థరంలోనే బ్రతకడము, మరియు ఆ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని సేవలో ఉండాలి అనేసి తెలుసుకొని భగవంతుని సేవలో ఉండడం అనేది అల్టిమేట్ థింగ్ అన్నమాట. సో అలా హయ్యెస్ట్ ప్రయోజనం ఏదైతే ఉందో దానికోసం మనం చేయాలి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం గౌడీయ వైష్ణవిజంలో ఏం చెప్తాం, వాట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డూయింగ్ భక్తి ఈస్ కృష్ణ ప్రేమ. ప్రేమ పుమార్థో మహాన్ అనేసి చెప్తాం. రైట్. సో మనము ఈ శ్రీకృష్ణుడిని ఆరాధిస్తూ మనం ఆ కృష్ణ ప్రేమని పొందడానికి ఈ భక్తి అనేది చేస్తున్నాం. పాపాలు పోతాయి, పేరు ప్రతిష్టలు కొంచెం లాభాలు ఇవి వస్తూ ఉంటాయి, జ్ఞానం అనేది వస్తూ ఉంటాయి, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్. యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే భగవంతుని ప్రేమ అన్నమాట. అండ్ ఆ భగవంతుని ప్రేమ అనేది దొరికింది అనుకోండి, ఫస్ట్ థింగ్ ముక్తి అనేది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. రైట్. అది కూడా ఒక బై ప్రోడక్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ అల్టిమేట్గా మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతునితో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా భక్తి చేసే ప్రపంచంలో ఉంటామన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ప్రపంచంలో ఉన్నామో ఇక్కడ చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. రైట్. ఇప్పుడు రాత్రి మంచిగా ఈరోజు ఏకాదశి కాబట్టి జనరల్గా అంటారు ఏకాదశి అనేది జాగారం చేయాలి అండ్ కీర్తనతో కథతో ఆ నైట్ మొత్తం స్పెండ్ చేయాలి అని అంటాము. రైట్. బట్ మనకు నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. లేదా ఆకలేస్తూ ఉంటుంది, లేదా బాడీ అనేది సపోర్ట్ చేయదు, ఏజ్ అనేది ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి కొన్ని మనకి వ్యాధులు అవి వస్తుంటాయి కాబట్టి అంత కన్వీనియంట్గా చేయలేం. సో ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే లిమిటెడ్గా మనం చేయగలం అన్నమాట. అందుకనే మనం అంటూ ఉంటాం చేయాలని చాలా ఉంది కానీ శరీరం సహకరించట్లేదు, పరిస్థితులు సహకరించట్లేదు అనేసి అంటూ ఉంటాం. రైట్. సో మనకి చేయాలని చాలా ఉంది, బట్ చేయడానికి అంత చేత కాదనమాట. ఎందుకనంటే అంత స్వతంత్రం అనేది లేదు. వీఆర్ లైక్ కండిషన్డ్ సోల్, బద్ధ జీవులం. మనం బంధించి ఉన్నాము చాలా విషయాలతో, చాలా ఆలోచనలతో బంధించి ఉన్నామన్నమాట చాలా పరిస్థితుల్లో. కాబట్టి ఏంటంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా భక్తి చేయలేం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం వైకుంఠానికి వెళ్తామో లేదా గోలోకానికి వెళ్తామో, సో దాన్ని ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అంటారు. సో అక్కడ ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్. ఓకే. మనం ఏం చేయాలనుకుంటే, ఎంత భక్తి చేయాలనుకుంటే అంత భక్తి అనేది చేయగలం. ఇక్కడ అనుకోండి మనం కొంచెం ఎక్కువ భక్తి చేద్దామని మన బాడీ సహకరించినా సరే జనాలు ఒప్పుకోరు. ఏంటి అప్పుడే వైరాగి అయిపోతావా, సన్యాసి అయిపోతావా, రైట్, ఎంతసేపు అని భక్తి చేస్తావా అనేసి. రైట్. ఏదో ఆడుకుంటున్నాము టీవీ చూస్తున్నాము అని అంటే వచ్చేసి చెప్పారనుకోండి అంత చూడొద్దు అంత చేయొద్దు అని అంటే ఓకే, దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సిందే. కానీ భక్తి చేస్తున్నా సరే మరీ అంత భక్తి చేస్తావా? రైట్. ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు యంగ్ ఉంటారో వాళ్ళు కానీ 2 hours జపం చేయడము, 2-3 hours క్లాస్ వినడం ఇలా రెగ్యులర్గా ఇలా చేస్తున్నారు అనుకోండి, వేరే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అనమాట పిచ్చి పట్టింది వీళ్ళకి, ఇంకా భక్తి తప్ప ఏం చేయట్లేదు అని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే చాలామందికి భక్తి అంటే ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు గుడికి వెళ్ళడం ఉంటాయి కదా, మనకు కొన్ని పండుగలు వ్రతాలు అవన్నీ చేసుకోవడము. ఓకే, వెళ్ళామా గుడికి, దండం పెట్టుకున్నామా, మన కోరికలు చెప్పుకున్నామా, ఏమన్నా కొన్ని దానాలు చేసామా, కొబ్బరికాయ కొట్టామా, పరిక్రమ చేసామా, రైట్, అప్పుడప్పుడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళామా. సో సింపుల్, కొంచెం సమయం నేను ఇస్తా భగవంతుడికి, దట్ ఈజ్ వాళ్ళకి భక్తి. రైట్. బట్ యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ మాట్లాడేది ఏంటంటే శుద్ధ భక్తి గురించి. శుద్ధ భక్తి అంటే ఏంటంటే 100% భగవంతుడికి ఇవ్వాలి, మనకంటూ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏది ఉండకూడదు. రైట్. సో అందులో మినిమం టు మినిమం మనం ఏం స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే 2 hours జపం అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. సో బిఫోర్ యూ గివ్ యువర్ 24 hours టు ద సుప్రీం లార్డ్, యూ స్టార్ట్ గివింగ్ అట్లీస్ట్ 2 hours టు ద లార్డ్. అంటే మనం 24/7 భక్తి చేసే ముందు మెల్లమెల్లగా పెరుగుతుంది కదా, ఫస్ట్ 10 నిమిషాలైన ఒక రౌండ్తో స్టార్ట్ చేస్తాము. అట్లా ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్పినట్టు మినిమం 16 రౌండ్స్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో మనకి భక్తిలో ఇచ్చే స్టాండర్డ్స్ని బట్టి మనం ఫాలో అవుతున్నాం. కానీ ఈ ప్రపంచం అనేది వేరే స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనం చేసేది వాళ్ళకి ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. రైట్. బట్ యాక్చువల్గా మనం చేసేది కూడా చాలా తక్కువనే. శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ 192 రౌండ్స్ చేసేవాళ్ళు. సో 192 రౌండ్స్ డైలీ చేసే వ్యక్తితో మనం చేసే 16 రౌండ్స్ పోల్స్తే మనం ఎక్కువ చేస్తున్నట్టు తక్కువ చేస్తున్నట్టు? చాలా తక్కువ.
చాలా తక్కువ. చాలా కానీ తక్కువ చేస్తున్నారు. చాలా తక్కువ. కానీ వేరే వాళ్ళు మనకి ఏంటంటే వాళ్ళతో పోలుస్తారు. వాళ్ళేం రౌండ్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి 2 అవర్స్ జపం చేస్తారు ఎవరని అంటారు. మనం ఎవరితో పోల్చుకుంటున్నాం అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్తో పోల్చుకుంటున్నాం. రైట్. సో శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆల్మోస్ట్ 22 అవర్స్ జపం చేసేవాళ్ళు. నేను 2 అవర్స్ కూడా చేస్తలేను, చాలా తక్కువ చేస్తానని మనకు అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే అసలే చేయట్లేదు కాబట్టి ఓ తెగ భక్తి చేసిస్తున్నారని అనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మన బాడీ మైండ్ సపోర్ట్ చేయదు. సరే బాడీ మైండ్ సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీ అయినా సరే చుట్టూ ఉండే ప్రపంచం సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. సో స్వతంత్రం అనేది మనకి ఉండదు. రైట్. సో అందుకనే ఆ జగత్తుకు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ మనకి కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది, చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా భక్తి చేయమని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అది యాక్చువల్గా అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనము కృష్ణ ప్రేమని పొంది ఎప్పుడు కృష్ణని ప్రేమిస్తూ కృష్ణకి సేవ చేస్తూ ఉండే కండిషన్లో ఉండడం. ఇప్పుడు మనం ఏ కండిషన్లో ఉన్నామనంటే కొంచెం కృష్ణని ప్రేమిద్దామన్నా సరే బాడీ మైండ్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, అది కొంచెం సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే జనాలు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. రైట్. సో ఇట్లా చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ లిమిటేషన్స్ అనేది ఉంటాయన్నమాట. సో అలా మనము అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ గురించి ఆలోచిస్తూనే భక్తి అనేది చేయాలి. అప్పుడేమవుతుంది అని అంటే మనం చేసేది ఎక్కువ బర్డన్ అని అనిపించదు, భారం అని అనిపించదు. భారం అనేది ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అని అంటే పెట్టే ధర, వచ్చే లాభం, ఈ రెండిట్లో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ధర చాలా ఎక్కువ ఉంది, వచ్చే లాభం చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, భారంగా ఉంటుంది. రైట్. సో లెటసే మీ ఇంట్లో పని ఆవిడని పెట్టారు, ఆవిడకి 5,000 జీతం ఇచ్చారు. ఓకే. సరిగ్గా ఊడవదు, సరిగ్గా అంట్లు తోమదు, సరిగ్గా టైంకి రాదు. ఓకే. నెలకి 6-7 రోజులు ఈ పని ఉంది ఆ పని ఉంది రాలేను అది అని అంటుంది అనుకోండి, 5,000 మీకు ఎలా అనిపిస్తాయి? భారం అనిపిస్తుంది. భారం అనిపిస్తుంది. రైట్. అదే 1,000 రూపాయలే తీసుకుంటుంది, అన్ని పనులు చకచక చేస్తుంది, ఎప్పుడు అసలు డుమ్మా కొట్టదు, అడక్క ముందే పనులు చేసి పెడుతుంది, నీట్గా ఉంది అనుకోండి, 1,000 రూపాయలు అసలు మ్యాటరే కాదని అనిపిస్తుంది. ఎందుకనంటే వచ్చే లాభము ధర కంటే ఇప్పుడు బుక్స్ చదువుతాము. రైట్. ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి భక్తి ఎంత గొప్ప వాయిస్ కట్ అవుతుంది. రైట్. నా వాయిస్ అనేది క్లియర్గా వస్తుందా మీ అందరికీ? కట్ అవుతుంది. కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం. ఉందా? ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? ఎస్ ప్రభుజీ, క్లియర్ ప్రభుజీ. కనెక్షన్ మార్చాం. సో మనకి అనుకోండి 16 మాలలు చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ చేసామనుకోండి ఏదో గొప్ప పని చేసామని మనకు ఫీలింగ్లో ఉంటాం అనమాట. రైట్. సో దాంతో మనకి ప్యూరిఫికేషన్ తక్కువ